बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 10 दिन आपणक जीवन रे बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रमाणित हेबाको जाउछि। कारण ग्रह मानकर राजा सूर्य जुलाई 16 रे आपणकर षष्ठ भाव प्रवेश करिवे, गुरुंक सहित एकत्र हेबे। एठारे पहुंचिबा परे सूर्य एक शत्रुहंता जोग निर्माण करिवे, जहां आपणको एक बड़ सफलता आड़कू नहीं जीव। तथापि आपणको 3टी जिनिस छाड़िबाकू पड़िबो। एही भिडियो रे आमे आपणको संपूर्ण परित्याग करिबाकू थिबा खराब अभ्यास विषय आलोचना करिबो। सेगुडी को जानिबा पई आपणको भिडियोटी शेष पर्यंत देखिबाकू पड़िबो। आपण जीवन रे एक दीर्घ संघर्षर सम्मुखीन होइछन्ती, जेउठारे आपणको सर्वोत्तम प्रयास सत्वे जिनिस गुड़िक आशानुरूप हेउ नाही। आपणक प्रयास रे विफलतार सम्मुखीन हुअन्ती एवं समाज एवं परिवार सदस्य माने आपणको ताच्छल्य करती। यह केते दिन पर्यंत चली पारिबो। कथारे अछि परिवर्तन प्रकृतिर नियम एवं जेतेबेले भगवान आशीर्वाद प्रदान करती से प्रचुर परिमाण रे ताहा करती। तेणु आपणकर राशिर अधिपति शनि कृपारु आपण एपरी एक पर्याय देखिबाकू जाउछंती, जोठारे एही प्रमुख सौर परिवहन आपणक जीवन रे 3टी शुभ घटना एवं 2टी गुरुत्वपूर्ण चेतावनी आनी थाए। 3टी आनंद आसुची, किंतु 2टी चेतावनी मध्य अछि। जदि आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंती, तेबे आपण प्रत्येक विवरणी को स्पष्ट भाबरे बुझी पारिबे। तथापि एहाको अणदेखा करिबा एक बड़ भूल हेबो। जदि आपण आपणकर भविष्यत विषय अधिक जानिबाकू चाहुचंती, तेबे बंधु माने जुलाई 11 रु 16 पर्यंत समय विषय दयाकरी ध्यान दे सुनंतु। एही समय मध्य सूर्य बुधंक सहित बुधादित्य राजयोगर गठन करिवे। सूर्य षष्ठ भाव प्रवेश करने पूर्व 16 तारीख पर्यंत एही स्थिति रे रहिबे। एही समय मध्य बुधंक सहित सूर्यंकर समन्वय आपणक पई एही शुभ बुधादित्य राजयोगर निर्माण करिवो। पंचम भावरे एही ग्रह संयोजन सृष्टि हेउथबारु एहा आपणकर प्रेम जीवन पाई एक बहुत अनुकूल समय हेबो। जदि आपण प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाई प्रस्तुत हेउछंती, तेबे आगामी समय आशाजनक देखा जाउची। आपणक संतान मानक विषय मध्य भल खबर पाई पारंती। आपणकर संतानक पई आपण समाज रे प्रशंसित हेबे। सबुठारु भल कथा हेउची जे उत्कृष्ट क्यारियर सुजोग सृष्टि हेउची। कारण बुधादित्य जोग आपणकर अभ्यंतरीण संभावना को उन्नत करिथिबो एवं एहाको सामना को आनिबो। जो माने निज शक्ति विषय अज्ञ किंबा निरंतर निजर संदेह करंती, भाबंती मु एहा करि परिबि नाही, मु एहाको परिचालना करि परिबि कि, सेमानंक पई सूर्य एवं बुध जुलाई 11 रु जुलाई 16 मध्य एही संदेह को संपूर्ण भाबरे दूर करिवे। आपणक पई एक सुवर्ण सुजोग द्वार देश रे आघात करूछि। जेहेतु शनि आपणक राशिर अधिपति एवं द्वितीय भावरे गोचर करूछंती, तेणु आपणको 3टी अभ्यास संपूर्ण भावरे परित्याग करिबाको पड़िबो। एही 10 दिन मध्य आपणको कोन छाड़िबाको पड़िबो। प्रथमे द्वितीय भावरे शनि रहिबा कारणरू कठिन परिश्रम आर्थिक लाभ आनिबो, किंतु आपणकर बाणी टिके कठोर होई पारे। आपण केतेबेले भाबिबे जे मु एमिति काहेकि कहिदेली, मु विश्वास करि पारु नाही जे मो मुहरु एपरि शब्द बाहरिछि। ठीक सही समय आपणको निजको चिंताशील भावरे कहिबाको मने पकाइबाको पड़िबो। अपमानजनक भाषा व्यवहार करिबा बंद करंतु। अन्य मानक विषय खराब कहिबा बंद करंतु एवं लोकंक त्रुटि विषय चिंता करिबा बंद करंतु। एहा बदलरे आपणक भाग्य, आपणक भविष्यत एवं आपणक परिवार उपरे ध्यान दियंतु। आमे जो द्वितीय बिंदु विषय आलोचना करूछु, ताहा आपणक सतर्क ध्यान आवश्यक करे। जदि आपणक पिला मानक विषय गभीर भावरे चिंतित, सेमानंकर कोन हेबो, सेमानंक भविष्यत कोन हेबो, किंबा सेमाने चाकरी पाइबे ना व्यवसाय रे सफल हेबे, तेबे आपणको एहा बुझिबाको पड़िबो। पंचम भावरे गठित बुधादित्य जोग एवं प्रचलित ग्रह परिस्थिति को दृष्टि रे रखी व्यक्ति महान बुद्धिमता एवं आगको एक प्रतिश्रुतिपूर्ण पथ पाइबाको स्थिर होइछि।
तथापि आपणको सेमानंको निरंतर गाली देवा आत्मविश्वास को दुर्बल करवा किंबा सामान्य कथारे ताको जंत्रणा देवार अभ्यासरू दूरे रहिबा उचित। ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମାରେ ଏକାଠି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ କଥା, ଯାହା ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପଥ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ବିଷୟ ବାଛିବା, ଚାକିରି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚୟନ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଟାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରାମକ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ବିହନ ବୁଣି ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାହାର କାନ୍ଧ ଖୋଜିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଛକରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତିକ୍ତତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 16ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହେବେ। ତ ଏଠାରେ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଫସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଗଭୀର ଅନୁତାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବେ। ତଥାପି ଏଠାରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଜିଦଖୋର ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକତାକୁ ଜାହିର କରିବ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ହେବ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତୁ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଭିଡିଓର ଶେଷରେ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିକାର ସେୟାର କରିଛି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 16 ପରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଗୋଚର ଋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଆଣିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଷ୍ଟକର କରିପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ମୋତେ ଏଭଳି କାହିଁକି କହିଲେ, କେମିତି କହିପାରିଲେ ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି, ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତାର କଥା ଆସେ, କ'ଣ ହୃଦୟରେ ନେବେ ଏବଂ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍
କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିପାରେ, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବା, ଭୋଜନ ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି 2ଟି ପ୍ରତିକାର ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ତ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କେତୁର ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏହି 2ଟି ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଠାରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପାତ୍ରକୁ ତେଲ ସହିତ ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଛାୟାଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ, ଦୁଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶନିଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର କେତୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କୁକୁର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରୁଟି, ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। ଏହା କେତୁର ପ୍ରଭାବକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ କେମିତି ରହିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।